श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। हम अवगण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। होवा पंडित जोत की, वेद पढ़ा मुख चार। नवखंड मध्य पूजिया, अपने चज विचार। होवा पंडित जोत की, वेद पढ़ा मुख चार। नवखंड मध्य पूजिया, अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए, चौकै पिटै न कोय। झूठे चौके नानका, सच्चा एको सोए। महला तीजा।
आप उपाय करे आप, आपे नदर करे। आपे दे वडियाइयां, कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी। कंटक काल एक है, होर कंटक ना सूझै। अफरियो जग मह वरतदा, पापी स्यों लूझै। गुर शब्दी हर भेदिया, हर जप हर बूझै। सो हर सरनाई छुट्टीऐ, जो मन स्यों जूझै। मन विचार हर जप करे, हर दरगह सीजै। सो हर हर सरनाई छुट्टीऐ, जो मन स्यों जूझै। मन विचार हर जप करे, हर दरगह सीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन सलोक आप जी ने श्रवण किया है, इस पावन सलोक की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहलां करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित जोत की, वेद पढ़ा मुख चार। नव खंड मध्य पूजिया, अपने चज विचार। मारू राग दे विच पहली वार दे विच
11वें श्लोक द्वारा धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। पहले श्लोक दे विच पातशाह जी ने ये समझाया कि मनुख बड़े तो बड़ा विद्वान क्यों ना बन जावे, ते विद्वान बन के सोच रखन लग पवे। जेकर मन की सोच नहीं है तो तन की सोच सतगुर के दर ते उस मालक के दर ते प्रवान नहीं। तो परमेश्वर के नाम तो बिना चाहे कोई विद्वान होवे, बड़ा फिलासफर होवे, जे उहदे कोल परमात्मा का नाम नहीं है, नाम तो बिना फिर उहदा जीवन जिहड़ा है अजाई है, व्यर्थ है। तो इस तरह सतगुरु जी महल्ले दे विच पातशाह ने ये बचन कीते, कहंदे भाई पर जीव दे वस दी गल नहीं, परमात्मा आप ही जीवां नूं पैदा करदा, आप ही जीवा पासों सारे कार्य करवा रहे आ। ते पौड़ी दे विच पातशाह जी ने जो मौत का भै डर है वो सतगुरु महाराज ने बयान किया है। आरंभता विच पातशाह जी वचन करदे कि होवा पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार। होवा पंडित, जेकर कहंदे मैं पंडित बन जावां, पंडित जिहड़ा विद्वान पुरुष जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ पढ़िया होया, ते जोत की तो भाव है ज्योतिषी, कि एडा वड्डा मैं पंडित बन जावां कि मैनू चार वेदां दा ज्ञाता हो गया, मैं ज्ञाता हो जावां, धार्मिक ग्रंथां बारे मैं सारी जानकारी होवे, ते ज्योतिष विद्या विच मैं इन्ना निपुण होवां कि मत्थे दीयां लकीरां देख के मैं पढ़ के दस दवां कि फलाणे दे जीवन काल च आ दुख आने ने, आ सुख आने हन, इत्यादि ये मैं सब कुछ कर लवां। कहंदे इत्थों तक कहंदे वेद पढ़ा मुख चार, जिहड़े चार वेद ने, जिहड़े चारां वेदां नूं अपने मुखों मैं पढ़ना करा, मैनूं जवानी कंठ होवे, इन्ना मैं विद्वान बन जा, इन्नी मेरे को विद्या होवे। जिहड़ी ये ज्योतिष विद्या ये भी एक तरह की विद्या है ज्योतिषी, जे ये विद्या होरावत मैनूं हो जावे, मैं पंडित बन जावां, चार वेदां दा ज्ञाता हो जावां, जवानी मैनूं कंठ होवे, ते पातशाह कहंदे नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार। उच्चा सुच्चा आचरण होण करके, विदवता होण करके, विद्वान होण करके नवा खंडां विच भाव 9 खंड पृथ्वी धरती मनी गई है। सारी जिथे भी धरती दे कोने विच मैं चलिया जावां, लोक मेरी पूजा करन, लोक मैनूं सन्मान देण, सत्कार देण, इस तरह मेरा मान सन्मान वधदा रहे। पर गुरु सवारियो गुरबाणी दे विच आपां जपजी साहिब दी गुरु नानक पातशाह दी मुख बाणी है, उहदे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सानूं समझाउंदे ने, कहंदे ने जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोए, चंगा नाउं रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई, ता बात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। पातशाह जी फरमान करते हैं, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज कहते ने, चार जुगां जैसी मेरी इन्नी उम्र हो जाए, होर दसूणी होवे, 10 गुणा होर वध जावे। इत्थों तक कहते नवा खंडा विच जिथे भी 9 खंड पृथ्वी धरती के किसी भी कोने च मैं जावां, ते लोक मैनूं सलामा करन, लोक सत्कार देण, जां इंज कह लीए कि जिथे मैं जावां ते चारे खंडां जिहड़े 9 खंड पृथ्वी है उत्थों दे रहण वाले लोक मेरी हामी च हामी भरन,
ਭਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਆਪੇ ਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੁਖ ਦੋਇ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹੋ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਮਰ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਦਿਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ। ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੌਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਲਾਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਸ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹੋ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੂੰ ਹੋ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਖਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾ, 4 ਵੇਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਨਵਖੰਡ ਮੱਧੇ ਪੂਜੀਆ, 9 ਖੰਡ ਮੱਧੇ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਚਰਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਚੌਕੈ ਭਿਟੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ,
ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਕੈ ਭਿਟੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਦੇ। ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਬਾਲਣ ਨੇ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੱਤ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਜੇਕਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੇਪਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਜੱਬਾ ਬਾਲਣ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਣੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਲਾਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਬੇ ਨੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੰਨਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ, ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਐਸੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਗੋਤ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਘਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਕੈ ਭਿਟੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
जो धन गुरु नानक दे महाराज हरिद्वार की धरती ते पहुँचे सन। हरिद्वार की धरती ते सतगुर ने पखंड का खंडन किया। लोग सूरज नूं पानी दे रहे सन। पातशाह जी ने अपने करतारपुर वालों मुख उल्ट दिशा वाल मुख किया ते पानी देन लग। लोग कहण लगे की करते हैं, तो पातशाह कहण लगे मेरे खेत ने करतारपुर की धरती ते, मैं अपने खेतों नूं पानी दे रहा। तो लोग सारे हसन लग पे, कहण लगे इन्नी दूर कहते पानी किवें पहुँच सकता। तो गुरु नानक पातशाह कहण लगे जिहड़े मेरे खेत ने धरती ते हन, मेरे खेत धरती ते तुहाडे जिहड़े पितर ने वो किन्नी हज़ारां मील की दूरी ते, जे मेरे खेतों नूं पानी नहीं पहुँच सकता फिर दसो तुहाडे पितरां तक पानी किवें पहुँच सकता। इस करके ये पखंड है। जो सतगुर दे इहो जी विचार सुनी लोग बड़े उत्साहित होए, लोग सतगुरु महाराज चरणों डिग पे। तो इत्थे ही एक जिहड़ा गुरु वैष्णो मत का जिहड़ा एक पंडित सी, जिस पंडित ने कहते वैष्णो मत का पंडित इन्हें चौंका तैयार किया। सतगुरु ने डेरा ला लिया दे कोल थोड़ी दूरी ते, चौंका तैयार के पातशाह देखते ने। पहले ने गोहे का लेपन किया, धरती पुट्टी, चुल्हा तैयार किया, फिर जिहड़ियां लकड़ां सन बालन सी, बालन उत्ते जल का छिट्टा देना किया। चंगी तरह जब चौंका तैयार हो गया ना, तो धन गुरु नानक दे महाराज कहण लगे भाई मरदाना जी नूं कि भाई मरदाना जी चलो असीं भी अपना भोजन प्रशादा तैयार करिए। जा सामने वो वैष्णो जी हन, पंडित जी हन, उन्हां पासों अग लैके आना कर। उन्हें अग बाली हुई है, तो उस अग दे नाल असीं चुल्हा बालांगे तो असीं कुछ ना कुछ तैयार करके छक लवांगे। हुण गुरु नानक पातशाह महाराज दे बचन मन के भाई मरदाना जी कहते ने उस पंडित दे उस वैष्णो दे चौंके उत्ते जाके पहुँच गए। चौंके उत्ते पहुँचे तो भाई मरदाना जी ने आवाज़ दी, कहन लगे संत जी सानू थोड़ी जी अग देना करो, असी भोजन तैयार करना है। जो उस पंडित ने उस वैष्णो ने पिछां नूं मुड़ के देखना किया, देखिया कि मेरे चौंके उत्ते एक शूदर आके टिकिया होया है। उन्हें अपने पैर पा दिते ने, कहते बड़ा अग बबूला होया। अग बबूला हो के भाई मरदाना जी नूं कबूल बोलन लग पिया। कहन लग्या मेरा अज चौंका पिट गया, तू शूदर मेरी नीवीं जात दा मरासी मेरे चौंके उत्ते आ गया है। मेरी जिन्नी भी कीती हुई मेहनत है, मैं गोहे का लेपन किया, लकड़ां नूं जल दे छिट्टा देना, इन्नी मेहनत की है, सारी व्यर्थ चली गई। कहते उदों अग बबूला हो के ना ये भाई मरदाना जी नूं कबूल बोलदा ते सत बलदी अग विचों कहते लकड़ चुकी है बलदी हुई, वो लैके भाई मरदाने जी दे मगर दौड़ पिया। भाई मरदाने जी दे मगर, भाई मरदाना जी अगे अगे, ये पिछे पिछे। जिथे धन गुरु नानक दे महाराज दीन दुनिया के मालक उस स्थान पर जाके पहुँचे ने, तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने इस वैष्णो नूं रोकिया। कहन लगे पंडित जी की गल है? कहन लगे देखो तुहाडी सडूम ने इस इन्हें सवेरा चौंका ये नीवीं जात वाला है, मेरा चौंका पिट गया, चौंके उत्ते जाके पहुँच गया, जिस करके मेरी सारी मेहनत मशक्कत व्यर्थ चली गई। गुरु नानक पातशाह कहन लगे कि भाई इहदे विच ते तेरे विच की फर्क है? सतगुरु जी ने बचन कीते। कहन लगे ये दस तेरे विच ते इहदे च की फर्क है? कहन लगा मैं विद्वान वैष्णो मत दा धारनी, मेरे को विद्या ये जात दा मरासी। सतगुरु कहन लगे ठीक है, मान लिया जाए ये नीवीं जात वाला, जो परमात्मा ने संसार जीव नूं पैदा किया तो वाहिगुरु ने तो कोई जात नहीं बनाना की। वाहिगुरु ने तो एक मनुख बनाया, बंदा बनाया कि बंदगी करने दे लई। दस तेरियां भी दो बाहां ने, इहदियां भी दो बाहां ने, तेरा भी एक मुख है, इहदा भी एक मुख है, तेरे भी दो नासां ने, इहदे दो नासां ने। सतगुरु ने कल्ले कल्ले शरीर की अंग की गल करके समझाया।
ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੋ ਜਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਵੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਭਿੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ। ਝੂਠੇ ਚੌਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਂਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਲੈਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਭ ਨਿਧ ਦਰਿਆਉ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ,
दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। ਭਾਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਦਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਉਹੀ 1 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਖਾਣੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਹੈ ਬਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਟਕ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚ ਇਤਿਆਦਿਕ ਖਿਲਰੀ, ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾ, ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਕੱਚ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਟੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ, ਕੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਡਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਟਕ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਹੀ ਕੰਟਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਰਿਓ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤਦਾ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਲੂਝੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲ ਅਫਰ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨਾ ਅਫਰ ਕੇ ਜਗਤ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੂਝਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੂਝਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਟਕ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਭੇਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਬੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਬੂਝੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੂਝੈ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸੋਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੇਦ ਦੇਗਾ, ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਜਪ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਬੂਝੈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਝਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਵ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਬਤੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ
नाम दे रंग च ऐसा रंगदा फिर मन ये टिक के बैठ जाता। तो सतगुरु कहते ने वो जिहड़े माना जूझते ने माना मुकाबला करते हैं वो हरि की शरण विच पै जाते ने फिर संसार समुद्र तो वो छुट जाते ने। भाव उन्हां दा जम्मण मरण दा चक्कर जिहड़ा है वो कट्टिया जाता है। गल की है कि परमात्मा की शरण तकनी। जिवें आपां गुरु साहिबान की हजूरी निता प्रति मत्था टेकते हैं गुरु कलगियां वाले पातशाह स्थान ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकण तो भाव की है। आपां अपने दोनों हत्थ दीआं हथेलियां थल्ले लाउंदिआं मत्थ मस्तक चरणां च भेटा करते हैं। ये तो भाव की है? ये तो भाव यह है कि सतगुरु जी अज मैं अपना सब कुछ आप जी नूं समर्पित कर रहा हाँ। मेरा सीस भी आप जी का, मेरा तन भी आप जी का, मन भी सब कुछ आप अर्पण कर रहा। पर बहुत तादाद दे विच आपां केवल सीस अर्पण करते हैं तो मन नहीं अर्पण कर रहे हैं। वो एक तो जी रूटीन बन जाती है, मर्यादा बन गई कि मत्था टेकना परिक्रमा करके बैठ जाना। तो जदों आपां जिस दिन अपना मन अर्पण कर दिता, मन करके जिस दिन मत्था टेक दिता ना, उदों फिर खेडां होर कुछ वरतणगीਆਂ। पर जे शरीर नाल सरीरक तौर पर जुड़ांगे, आपां निता प्रतिनित का नियम बनाइए, फिर एक दिन समा ऐसा भी आवेगा कि मन करके भी साडा मत्था टेकिया जाएगा। तो सतगुरु कह रहे हैं जिहड़े हरि की शरण तक लेंदे ने, माना जूझते हैं, माना मुकाबला करते हैं, कहते मन उत्ते कंट्रोल करते हैं, फिर वो जमां की मार तो छुट जाते हैं, उन्हां दे बंधन कट्टे जाते हैं, वो परमात्मा के दर ते प्रवान होंदे हैं, उन्हां नूं मौत का डर नहीं सताउंदा है। वो इस तरह वो बच जाते हैं। मन विचार हर जप करे, हर दरगह सीजै। जिहड़े इस तरह अपने मन के विचार के राही मन उत्ते कंट्रोल करके हरि का जाप करते हैं, हरि हरि जपते, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते, परमेश्वर की इबादत करते हैं, तो सतगुरु जी कहते फिर वो हर दरगह सीजै, वो मालक की दरगाह विखे प्रवान होंदे ने। उन्होंने मालक की दरगाह विखे सत्कार मिलता है। उत्थे उन्हां दी कीती हुई कमाई का मुल पैंदा है। जिथे संसार च विचरदियां होइयां रब दे प्यारे नूं लोग याद करते हैं, तो उदों तो जदों वो मालक की दरगाह विखे जाते हैं, उत्थे भी उन्होंने इस तरह याद किया जिन्हें सत्कार मिलता है। रहिंदी दुनिया तक उन्हां गुरमुखां दा जिहड़ा नाम है अमर हो जाता है। इस करके सतगुरु समझा रहे ने, कहते भाई फिर वो मालक की दरगाह विखे भी सीजै प्रवान हो जाते हैं। उन्होंने वडियाई मिलती है, मान सन्मान मिलता है, जिहड़े उस मालक की इबादत करते, मन करके उस मालक का जाप करते हैं। ये सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं